Good morning, students. Welcome to the next lecture on our subject, that is basics of civil engineering, in which we are going through the part that is nothing but the classification of the highways as per the Indian Road Congress. Okay, so yesterday we have started our discussion with the point that is what classification that IRC has done for the different roads, okay, or for the roads. So, as we know, there are five major categories of the roads that we are having as per our Indian Road Congress classification that we called it as a IRC. ठीक आहे. आपण कालच्या सेशनमध्ये IRC म्हणजे नेमकं काय आहे, ती संस्था नेमकं काय कार्य करते, त्यानंतर या IRC द्वारे रोडचं कुठल्या कुठल्या कॅटेगरायझेशनमध्ये पार्ट्समध्ये डिवायडेशन केलेलं आहे. ठीक आहे. आणि त्याचे कुठले कुठले क्लासेस म्हणूया किंवा आपण त्याला टाइप्स असं म्हणूया, बेस्ड ऑन दी वेदर कंडिशन्स. ठीक आहे. बेस्ड ऑन दी मटेरियल्स दॅट वी आर गोइंग टू यूज. So in how many different classes our roads are being categorized or classified, that discussion we have made in our yesterday's session. Okay, so let's coming back to the point. Yes, as per our IRC, that is Indian Road Congress, we are having the five major categories of the highway roads. We call them as your national highways, state highways, other district roads, major district roads, and the village roads. Okay, now actually what these national highways are doing. Okay, so how can you define this word national highways if somebody is going to ask you? नाव यू आर फॅमिलियर विथ दिस वर्ड. सर नॅशनल हायवे जातोय आमच्या इथनं पुणे ते सोलापूर, हा नॅशनल हायवे आहे. ठीक आहे. मग हा नॅशनल हायवे नेमकं म्हणजे काय, या नॅशनल हायवेला तुम्ही कसं डिफाईन करू शकत असता? ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन. येस, व्हॉट आर द नॅशनल हायवेज? So national highways are the main highways which runs through the length, breadth of India, connecting the major parts, foreign highways, capital of the large states, large industrial and tourist centers, including the roads that is required for the strategic movement for the defense of India. Okay, once again I will repeat the definition for everyone. So national highways are the main highways which runs through the length and breadth, means in all the direction they are traveling, which runs through the length and breadth of India. आपला भारत जो देश आहे, ठीक आहे, ह्या भारताच्या विभिन्न भागातून विच इज गोइंग टू कनेक्ट दी मेजर पार्ट्स, फॉरेन हायवेज, कॅपिटल ऑफ दी लार्ज स्टेट्स, म्हणजे भारतातले जे काही प्रमुख राज्य आहेत, ठीक आहे, प्रमुख शहर आहेत, यांना तो कनेक्ट करतोय. लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया जो कुठला असेल त्या इंडस्ट्रियल एरियाला तो कनेक्ट होतोय. ठीक आहे. अँड ऑल्सो इट इज गोइंग टू कनेक्ट whatever the tourist centers that we are having, okay, or whatever the business trading which is going on. So for doing that we are having the good road connectivity. So national highways are those highways or those type of the roads which runs through the length and breadth of India, across India. They are everywhere. Okay, which connects the major cities, major states, large industrial areas, tourist centers. Okay, and which also helps us in our war condition, that is strategic movement at the time of the war. Okay, that is for our military operations, so we call them as. Okay, so generally if you consider the today's scenario, जर तुम्ही आजचं चित्र बघताल, ठीक आहे, सो नॅशनल हायवेज, our Indian national highways will cover up the total 2% of the total road network. आता जसं काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं इन माय प्रिव्हियस सेशन ऑल्सो, दॅट इंडिया इज हॅव्हिंग प्रेझेंटली इन 2021, इंडिया इज हॅव्हिंग मोर दॅन 5.8 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ द रोड नेटवर्क. ठीक आहे. हा ऍक्च्युली 5.8 हा सुद्धा 2017चा एक डिजिट आहे. ठीक आहे. आणि आता तो जवळपास वी आर अराउंड गोइंग टू क्रॉस 6 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ द रोड. ओके, जर तुम्ही 2021चा जर विचार करत असताल, सो वी आर अराउंड गोइंग टू क्रॉस द मॅजिकल फिगर ऑफ 6 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ द रोड नेटवर्क. And we Indians, our country, is standing at the second position as far as our length of roadways are considered. Okay, only United States that is ahead of us. They are having more than 6.5 million kilometers of the road network. Okay, and ours is this at, we are at the second rank. Okay, so out of this total
whatever the 5.8 million kilometers of the road network, more than that, okay, around 6 million kilometers road network we are having. Total 2% of the total road network is being covered up by the national highways. Okay, is being covered by the national highways. And every day, or now we are going to see, there are so many projects which are started, okay, and they are considered as of national importance, that that is been, these roads are being developed by the National Highway Authority of India, NHAI. Okay, and one more important factor as far as our national highways are considered, that is very important, that they are going to carry 40% of the total traffic load. See, their percentage in the total road network is nothing but just 2%, but they are going to carry 40% of the total traffic. That means you just imagine, भारतामध्ये जे नॅशनल हायवेज आहेत, ठीक आहे, 2%च वाटा आहे टोटल जे काही रोड नेटवर्क आहे त्याच्यामध्ये, 2%च वाटा आहे. तो आता वाढलेला आहे निश्चितचपणे, तो 2.5-3% आलेला असेल. ठीक आहे, आत्ताचे जर तुम्ही 2021चे जे फिगर्स कन्सिडर करताल तर, ठीक आहे, दीज आर दी ओल्डर डिजिट्स दॅट वी आर हॅव्हिंग, but the new digits that I am telling, so around 3% of the total road network is been occupied by the national highways. 2.97 is that figure, exact figure. Okay, सो अराउंड 3%. मग 3% नॅशनल हायवे आहेत आपल्याकडे टोटल रोड नेटवर्कच्या, आणि ते लोड किती कॅरी करतायत तुमचा, तर 40% ट्रॅफिक लोड. ओके, जस्ट अ मिनिट, सॉरी. सो दे आर गोइंग टू कॅरी 40% of the total traffic. What they are going to do, they are going to carry the 40% of the total traffic. ठीक आहे, टोटल ट्रॅफिकच्या 40% लोड ते कॅरी करतात. Now, example, if we are going to consider, Delhi is nothing but the first national highway, Delhi Ambala Amritsar, that you can see. Okay, that is our first national highway. After that, we are having Pune Mumbai way, and now, recently, 1 week before, okay, actually that work was started in 2018 only, but now there is full grant for that particular project, and the work has been started. Around 600 kilometer they have completed. Okay, and that work is nothing but connecting the two metros of our India, that is nothing but Delhi and your Mumbai. Okay, भारताची राजधानी, ठीक आहे, आणि आर्थिक राजधानी, ठीक आहे, दिल्ली आणि मुंबई हे कनेक्ट करण्याचं काम, म्हणजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे असा एक एक्सप्रेसवे तयार होत आहे. ठीक आहे, आपल्याकडे, आणि हा NHAI द्वारे डेव्हलप होणार आहे. ठीक आहे, आधी जे अंतर होते जवळपास मोर दॅन अराउंड 1500, ठीक आहे, किलोमीटर्स, आणि त्यासाठी तुम्हाला 24 तासांचा कालावधी लागायचा, ॲव्हरेज 24 तास किंवा त्यापेक्षा जास्त. परंतु हा एक्सप्रेसवे झाल्यानंतर तुम्हाला हा जो कालावधी असणार आहे हा फार कमी होतोय. ठीक आहे, जवळपास तुमचे 5 ते 6 तासाचं ट्रॅव्हलिंग कमी होतंय डायरेक्टली. हा डिफरंट 4 स्टेट्समधून जातोय, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. ठीक आहे, या राज्यांमधून तो एक्सप्रेसवे जाणार आहे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे असा हा प्रोजेक्ट चालू आहे. ठीक आहे, आणि टोटल जवळपास एक 1350 किलोमीटरचा स्पॅन आहे, त्यापैकी 600 किलोमीटरचा स्पॅन ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन तिथे चालू झालेलं आहे, आणि बाकीच्या टप्प्यांमध्ये आता हळूहळू होतंय. टार्गेट आहे हा जो रोड कंप्लीट करायचा आहे हा 2023 पर्यंत कंप्लीट करायचा आहे. आणि जर आपण हे अचीव केलं तर इंडिया इज द ओनली कंट्री who is going to build such a big road network in such a short span. ठीक आहे, हा एक वर्ल्ड रेकॉर्ड असेल असं म्हणूया आपण. ठीक आहे, एक जागतिक स्तरावरती भारताची मान उंचावणारी गोष्ट असणार आहे. 5 वर्षांच्या कालावधीमध्ये इतक्या चांगल्या क्वालिटीचा एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई कनेक्टिंग द 2 मेजर कॉरिडॉर्स. ठीक आहे, वी आर गोइंग टू कम्प्लीट दॅट इज द टार्गेट. ओके, अप टू 2023 we have to complete that road that is been there, that is been developed by again National Highway Authority of India. ठीक आहे, आणि खूप काही क्लासिक फीचर्स आहेत त्या रोडचे, तुम्ही जर न्यूजमध्ये बघताल, ठीक आहे, तर तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे, त्या रोड संदर्भातले डिटेल्स मी फार काही सांगत बसणार नाही इथे. ठीक आहे, ॲनिमल पॅसेजेस क्रिएट करणार आहेत, टनेल्स आहेत. ठीक आहे, आणि 5 मेजर स्टेट्स जे आपले दिल्ली, त्यानंतर तुमचं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या 5 राज्यांमधला हा रस्ता जाणार आहे, की जे या 5 राज्यांमधली जी प्रमुख शहरं आहेत त्याला तो जोडला जाणार आहे. ठीक आहे, सो नॅशनल हायवेज, दीज
they are going to play a very important role in the development of that nation. Okay, because these are going to connect the major parts of that state, or of the villages, or of the talukas, everywhere. Okay, नॅशनल हायवे काय फक्त शहरांनाच कनेक्ट होतात का? नाही. नॅशनल हायवे एक गावात, तुमच्या गावातल्या रोडवर गावातूनही जाऊ शकतो. जसं तुम्ही पुणे सोलापूर धरताय, ठीक आहे, तर पुणे सोलापूर दरम्यान कितीतरी छोटी गावं दिसतात तुम्हाला, बरोबर आहे. मग हा नॅशनल हायवे ज्यावेळेस तिथून जातोय त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली त्या गावाची सुद्धा डेव्हलपमेंट होते. ठीक आहे. So national highways, they are going to cover up around 3% of the total road network. They are going to carry 40% of the total traffic. Okay, and that has been there. So that is all about the national highways. I can show you the some where from India where these national highways are actually running. Okay, now you can see this national highway. There is one project, I think everybody is familiar with this Golden Quadrilateral. Okay, the span is of 5,846 kilometers, and that is going to connect four major cities, that is Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. So this is, we called it as a Golden Quadrilateral. Okay, Golden Quadrilateral. Okay, and also the major part of this road is been completed. Hmm? This is one example for your information. Golden Quadrilateral is one. Okay. Now where our target is to connect the north, then south, east, and west port. Okay. Again, from here is Mumbai. I think in the east we are having Silchar. Okay, ahead of Silchar, that is in ahead of Assam and all that, Manipur. Here it is there. In the northern part we are having Jammu Kashmir. In the southern part we are having Kanyakumari. Okay, so that is also one project which has been completed by NHDP, National Highway Development Program. Okay, so that is some additional information for you. Now going ahead towards the next part, that is nothing but the state highways. Okay, so what are the state highways? Now you are familiar with the word national highways. National highways, these are the highways which runs through the length and breadth across the India, which is going to connect the major parts, major cities. Okay, then it will be also useful for the doing the strategic movement in case of the defense. Okay, now we are going to discuss the state highways. Now what are the state highways? So these are the arterial roads of this state, connecting up with the national highways of the adjacent state, district headquarters, and important cities within the state. स्टेट हायवे या शब्दाचा अर्थ काय होते? दीज आर दी अट्रियल रोड्स. अट्रियल रोड्स म्हणजे शहरातील रस्ते. ठीक आहे, शहरातून जाणारे प्रमुख रस्ते. ठीक आहे, अट्रियल रोड्स कनेक्टिंग अप विथ द नॅशनल हायवे, की जे पुढे नॅशनल हायवेजला कनेक्ट होत आहेत, की जे पुढे नॅशनल हायवेला कनेक्ट होत आहेत, ऑफ द ॲडजस्टंट स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, अँड द इम्पॉर्टंट सिटीज विदिन द स्टेट. ठीक आहे, इम्पॉर्टंट सिटीज विदिन द स्टेट. आता हा नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे, आता जर तुम्हाला याचं उदाहरण बघायचं असेल तर तुम्ही ज्यावेळेस पंढरपूरपासून टेंभुर्णीला जाताय, ठीक आहे, हा काय तुमचा स्टेट हायवे, पंढरपूर ते टेंभुर्णी. तोच रस्ता टेंभुर्णीला गेल्यानंतर कनेक्ट होतो. कुठे कनेक्ट होतो रे? पुणे ते सोलापूर. तो काय आहे? नॅशनल हायवे आहे. म्हणजे हा स्टेट हायवे तुमच्या नॅशनल हायवेला कनेक्ट होतोय. ठीक आहे, हा स्टेट हायवे तुमच्या नॅशनल हायवेला कनेक्ट होतोय. सो दीज स्टेट हायवेज आर गोइंग टू कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिल्ह्यातील प्रमुख ठिकाणे, और इम्पॉर्टंट सिटीज विदिन द स्टेट, त्या एका राज्यातले काही प्रमुख जिल्हे असतील त्यांना जोडणारा रस्ता. ठीक आहे. So length of the state highways in the country, again, where this it has been these are the some older digits. Okay, our target, we have achieved more than 2 kilometers of the road network as far as our national highways are considered. Okay, yes, one more thing that I forget to tell you, as far as in our national highways, our design speed is again 80 to 100. Okay, or 100 plus, it may be 100 and 110 also, there will be no problem. Okay, as far as our state highways are considered, our design speed is 80 kmph. Okay, around 80 kmph, 60 to 80, 60 to 80 kmph, so that a vehicle which is traveling on that particular track will travel with a speed of around 80 kmph max to max, not more than that. Okay, so that is about the state highways. Some definitions only you are having. Then next is nothing but the major district roads. Now district roads म्हणजे काय? जिल्हास्तरीय रस्ते, जिल्हा मार्ग ज्याला तुम्ही म्हणता. ठीक आहे, मग जिल्हा प्रमुख मार्ग जे असतात,
these are the important roads with a district, एखाद्या जिल्ह्यातील प्रमुख रस्ते, सर्विंग द एरियाज ऑफ द प्रोडक्शन अँड द मार्केट्स, की जो जिथे इंडस्ट्रियल एरियाला कनेक्ट असेल, एखादा मार्केट पॉईंटला कनेक्टिंग असेल विथ ईच अदर अँड विथ द अदर मेजर हायवेज, की जो इतर रस्त्यांना जोडणारा प्रमुख रस्ता. ठीक आहे. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हा जिल्ह्याअंतर्गत जी प्रमुख केंद्र आहे तुमचं, जिथे शेतीचं काही उत्पन्न असतं किंवा मार्केट एरिया असेल, जिथे MIDC एरिया आहे, मग हे जे असतात रस्ते त्याला आपण मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स असं कन्सिडर करतो. ठीक आहे. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स मोर दॅन 5 लाख किलोमीटर्स वी आर हॅव्हिंग. ओके, मोर दॅन 5 लाख किलोमीटर्स वी आर हॅव्हिंग. देअर डिझाईन स्पीड जस्ट अराउंड 60 to 80 kmph. तिथे गाडी तुम्ही किती स्पीडने पळवली पाहिजे? 60 ते 80च्या स्पीडने चालवली पाहिजे. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. The next category is nothing but the other district roads. आता major district roads and other district roads. What is the difference? So other district roads are going to serve the rural areas of the production and providing them with the outlet to the market centers or with the important other roads like your major district roads or the state highways. Once again, please be careful about the difference between major district roads and other. Major district roads जिल्ह्या अंतर्गत प्रमुख रस्ते, की जी जिल्ह्यात सपोज सोलापूर जिल्हा आहे, मग सोलापूर शहरामध्ये कुठे MIDC एरिया आहे, कुठेतरी मार्केट एरिया आहे, मग त्यांना कनेक्ट होणारा जो रस्ता असेल तो तुमचे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स असतात. आणि हाच रस्ता परत तो तुमच्या स्टेट हायवेला कनेक्ट होतो किंवा तो नॅशनल हायवेला सुद्धा कनेक्ट होतो. ठीक आहे. अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्समध्ये, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर दी रोड्स विच आर गोइंग टू सर्व दी रुरल एरियाज. what they are going to do, they are going to serve rural areas, ग्रामीण भागातला, and providing them the outlet to the market centers. म्हणजे ग्रामीण भागातले प्रमुख रस्ते की जे एखाद्या मार्केटला कनेक्टेड असतात किंवा एखाद्या डिस्ट्रिक्ट रोड्स जिल्हा मार्गाला कनेक्ट असतील किंवा एखाद्या स्टेट हायवेला कनेक्ट असतील असे रस्ते, त्याला म्हटलं जातं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. ठीक आहे. अँड रिमेनिंग पार्ट इज नथिंग बट दी विलेज रोड्स. ठीक आहे. विलेज रोड्स दीज आर गोइंग टू टेक दी हायेस्ट कॉन्ट्रीब्युशन ॲज फार ॲज अवर रोड नेटवर्क इज कन्सिडर. 80% आपल्याकडे विलेज रोड्स आहेत. आता हे जर तुम्हाला सांगितलं 6 लाख मिलियन किलोमीटर रोड नेटवर्क आहे भारतामध्ये सध्या. किती आहे? अराउंड 6 लाख मिलियन किलोमीटर्सचा जो रोड आहे, यापैकी मेजर रोड हा तुमचे विलेज रोड्स आहेत. ठीक आहे. म्हणजे ग्रामीण भागातले रस्ते. त्याचं जर तुम्ही काउंट बघताल, अराउंड आय एम टेलिंग अबाउट अराउंड 3.5 lakh million kilometers of the road, more than that, around 4 lakh million kilometers of the road networks we are having, that is about our village roads. Okay. ग्रामीण भागातले रस्ते, village roads, these are going to connect the villages or the group of the villages with each other or to the nearest road of the higher category like your ODRs or MDRs. म्हणजे ग्रामीण भागातले रस्ते की जे वेगवेगळ्या गावांना कनेक्ट होतात किंवा गावातला प्रमुख रस्ता की जो एखाद्या शहराच्या रस्त्याला कनेक्ट होतोय. ठीक आहे. म्हणजे आता गोपाळपूरचा एक रस्ता आहे, तो पंढरपूरला कनेक्ट होतोय तालुक्या प्लेसला. ठीक आहे. मग असे रस्ते किंवा गावागावातला रस्ता, तुमच्या आसपासचं एक्झाम्पल तुम्ही इथलं घेऊ शकता. गोपाळपूरवरनं आंब्याला जाणारा रस्ता, आंब्यावरनं चळेला जाणारा रस्ता, चळेवरनं अनवलीला जाणारा रस्ता, हे काय त्या गावांना कनेक्ट होणारे रस्ते आहेत. ठीक आहे. आणि हेच रस्ते, यातलेच काही रस्ते हे तुमच्या जिल्हा मार्गाला म्हणजे स्टेट हायवेजला किंवा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स याला ते कनेक्ट होतात. ठीक आहे. यांचा जो डिझाईन स्पीड असणार आहे तो 40 ते 50 kmph असणार आहे. ठीक आहे. त्यापेक्षा जास्त नाही. ठीक आहे. यानंतर वी आर गोइंग टू डिस्कस दॅट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द हायवेज बेस्ड ऑन द इंडियन रोड काँग्रेस, IRC द्वारे. आता सगळ्यात महत्वाचं आहे क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन रोड्स. ठीक आहे. आता आपल्या शहरातले रस्ते, आता तुम्ही बघितले, हे झालं मेजर क्लासिफिकेशन, नॅशनल हायवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हायवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स. ठीक आहे. हे आपल्या मेजर कॅटेगरीज आहेत रोड क्लासिफिकेशनच्या ॲज पर दी IRC. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी अर्बन रोड क्लासिफिकेशन. ग्रामीण भागातले रस्ते, सॉरी शहरी भागातले रस्ते, म्हणजे एखाद्या शहरामध्ये जे रोड्स असतात त्याला तुम्ही काय म्हणत असता. So you can see the classification which has been presented on the presentation. First category we called it as the arterial roads. Second one is we called it as the subarterial, collector and local streets. Okay. These are the 4 major categories that we have. Arterial roads, subarterial roads, collector streets and the local streets. Okay. We will discuss one by one. शहरामध्ये नेमकं काय असतात, कलेक्टर स्ट्रीट्स म्हणजे नेमकं, सॉरी अटरल स्ट्रीट्स म्हणजे नेमकं काय असणार आहे,
शहरातल्या रस्त्यांचं वर्गीकरण या जो आपण पार्ट डिस्कस करतोय. वन्स अगेन आय विल रिपीट. अर्बन रोड क्लासिफिकेशन. सोलापूर शहरामध्ये जे रस्ते आहेत त्याचं क्लासिफिकेशन 4 मेजर कॅटेगरीज मध्ये. कुठलाही जिल्हा असू द्या, सोलापूर, पुणे, मुंबई, नागपूर, कुठलाही शहर असू द्या, ठीक आहे. मग एखाद्या शहरांतर्गत जे रस्ते असतात त्याचं क्लासिफिकेशन आपण किती कॅटेगरीमध्ये करतो? 4 मेजर कॅटेगरीज. अट्रियल रोड्स, सब अट्रियल रोड्स, कलेक्टर स्ट्रीट्स अँड युअर लोकल स्ट्रीट्स. ओके, ह्या 4 मेजर कॅटेगरीज आहेत. पाथवे, ड्रायवेज, दीज आर दी we are not going to consider. Okay, arterial roads, pathways and the driveways, these are the some geometrical design elements, we call them as, of the highways. Okay, I will take that part later on. Okay, so arterial roads, शहरातला पहिला रस्ता. So arterial roads, no frontage access, no standing vehicle, very little cross traffic. ठीक आहे, म्हणजे शहरातला एक प्रमुख रस्ता, शहरातला प्रमुख रस्ता विच इज हॅव्हिंग द डिझाईन स्पीड ऑफ 80 kmph/hour. लेन विड्थ, it depends totally. ठीक आहे, here it has been put up as 50 to 60 meters, but it will definitely going to vary. ठीक आहे, आपल्याकडे एवढ्या रुंदीचे रस्ते नाही आहेत. जर आपल्या महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं किंवा इव्हन आपल्या कंट्रीबद्दल जरी बोलायचं झालं तर, ठीक आहे, आपल्याकडं 2 लेन्स, 4 लेन, मॅक्स टू मॅक्स असे रस्ते आहेत. 4 लेन म्हणजे एक लेन 3.5 मीटर रुंदीचा असतो, 2 लेन झाले 7 मीटर. ठीक आहे, मग या बाजूने 7 मीटर, डाव्या बाजूने 7 मीटर, दोन्ही बाजूने झाले 14 मीटर. मधला जो मीडियन असेल, ठीक आहे, तो एक 2 ते 3 मीटरचा असतो, 17 मीटर. आणि शोल्डर्स 2-2 मीटर जरी म्हणले तरी आपल्या 30 मीटरपेक्षा जास्त जात नाही रुंदी. ठीक आहे, 30 ते 40 मीटरपेक्षा जास्त जात नाही आपल्या शहरांबद्दल, भारताबद्दल जर बोलायचं झालं तर. शहरांतर्गत प्रमुख रस्ता, जो शहरातला जो प्रमुख रस्ता असतो त्याला अट्रियल रोड्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, डिवायडेड रोड्स विथ द फुल और द पार्शियल पार्किंग, पेडेस्ट्रियन अलाउड टू वॉक ओनली ॲट द इंटरसेक्शन. म्हणजे जिथं चौक असेल तिथेच तुम्ही पेडेस्ट्रियन वॉकिंग करू शकताय. फुटपाथ वगैरे जर प्रोव्हाइड केलं असेल तर त्याद्वारे तुम्ही ते करू शकता. ठीक आहे, शहरातला प्रमुख रस्ता अट्रियल रोड्स म्हणजे, फक्त सोप्या भाषेत सांगतोय तो लक्षात ठेवा. सब अट्रियल रोड्स, ठीक आहे. सो सब अट्रियल रोड्स आर नथिंग बट दी लेस मोबिलिटी दॅन दी अट्रियल रोड्स. नाव व्हॉट आर दी सब अट्रियल रोड्स? शहरातील उपरस्ते. एखाद्या शहरामध्ये एक प्रमुख रस्ता असतो त्या शहरातून जाणारा, आणि त्या प्रमुख रस्त्याला जोडणारे काही उपरस्ते असतात. ठीक आहे, सब अट्रियल रोड्स ज्याला तुम्ही म्हटलं जातं. हे सब अट्रियल रोड्स ऍक्च्युली कसे असतात? एखादा एरिया आहे, तुमच्या सोलापूरमध्ये सपोज 7 रस्ता आहे. आता 7 रस्ता हा प्रमुख रस्ता आहे, म्हणजे एक चौक आहे तो इंटरसेक्शन. जे सोलापूरला राहत असतील त्यांच्यासाठी उदाहरण सांगतो. ठीक आहे, किंवा आपल्या पंढरपूरमध्ये शिवाजी चौक असेल, मग शिवाजी चौक आहे तर तिथून 4 वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही जाऊ शकता. ठीक आहे, खाली इकडे पंढरपूर अर्बन बँकेकडे जाऊ शकता, विठ्ठल मंदिराकडे जाऊ शकता, इकडे स्टेशन रोडला येऊ शकता, किंवा इकडे गोपाळपूरकडे येऊ शकता. मग शिवाजी चौकातून तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता आहे. ठीक आहे, मग तुमच्या शहरातून जाणारा एक प्रमुख रस्ता कुठून असणार आहे? तो स्टँड पासून स्टेशन रोड असेल, स्टेशन रोड टू गोपाळपूर कनेक्ट होणारा. मग ह्या मेन रस्त्याला कनेक्ट होणारे अट्रेल्स, उपरस्ते. ठीक आहे, त्याला म्हटलं जातं अट्रियल रोड्स, की ज्याचा डिझाईन स्पीड हा 60 kmph अराउंड असणार आहे. ठीक आहे, अट्रियल रोड्स. देन कलेक्टर स्ट्रीट्स. आय विल टेक सम डाउट्स if you have. Yes, repeat the concept of major district roads. Okay, I will do that. Any other doubt? Okay, I will take your query. Once again I will repeat major district roads after completion of this. So collector streets. So collector streets collects and distributes the traffic from the local streets. What is it going to do? Collects and distributes the traffic from the local street. जसं मी सांगितलं की इंटरसेक्शन, शिवाजी चौक प्रमुख रस्ता आहे, तिथून काय होते, 4 वेगवेगळ्या दिशेने येणारे ट्रॅफिक एका ठिकाणी येते, त्याला म्हटलं जातं मर्जिंग. आणि त्याच चौकातून परत त्याच वेगवेगळ्या 4 डायरेक्शन मध्ये ट्रॅफिक डायव्हर्ट होते. म्हणजे स्टेशन रोडवरनं आलेला माणूस कदाचित तो इकडे अर्बन बँकेकडे जाऊ शकतो, कदाचित तो सरळ विठ्ठल मंदिराकडे जाऊ शकतो, कदाचित तो गोपाळपूरला येऊ शकतो. सो देअर इज मर्जिंग अँड डायव्हर्जिंग, म्हणजे ट्रॅफिक वेगवेगळ्या ठिकाणाहून एकत्र येणे आणि एकाच ठिकाणाहून वेगवेगळ्या डिफरंट डायरेक्शन्स मध्ये जाणे. जसं तुमचा 7 रस्ता असेल सोलापूरमध्ये, वेगवेगळ्या 7 वेगवेगळ्या डायरेक्शन मध्ये तो रोड जातो. ठीक आहे, सो collector streets, what they are going to do, they are going to collect and distribute the traffic from the local streets. These are going to provide access to the arterial roads. प्रमुख रस्त्यांना तो
ऍक्सेस प्रोव्हाइड करतोय. लोकल एट in the residential, business and the industrial areas. Full access allowed. Parking is permitted. Design speed is 50 kmph. Lane width is 20 to 30 meters. Okay, so that is all about the at collector states. Once again, I will repeat. This is some extra part that is for your kind information. Actually, this part is not belongs to your syllabus, but still for your knowledge, I am just describing it. ठीक आहे, शहरा अंतर्गत कुठले कुठले रस्ते असतात. ठीक आहे. And after collector streets, I think we are having the last category. We called it as a local streets. Okay. So local streets. लोकल स्ट्रीट म्हणजे कॉलनीतले रस्ते. ठीक आहे, सगळ्यात सोपं लक्षात ठेवायला. तुमच्या कॉलनीतले रस्ते. प्रायमरी ॲक्सेस टू दी रेसिडेन्स, बिझनेस अँड अदर अब्युटिंग प्रॉपर्टीज. लेन विड्थ 10 ते 20 मीटर. आपल्या कॉलनीतला रस्ता हा 18 फुटी असतो. 6 ते 9 मीटर त्याची रुंदी असते. 9 ते 12 मीटर पर्यंत घेतो. ठीक आहे, त्याची रुंदी. डिझाईन स्पीड 30 ते 40 kmph, त्याच्या पलीकडे नसतो. लेस व्हॉल्यूम ऑफ द ट्रॉपिक ॲट द लेस व्हेरी स्लो स्पीड. अनरिस्ट्रिक्टेड पार्किंग. ठीक आहे, पार्किंगला असं काही रिस्ट्रिक्शन नाही आहे. कॉलनीतल्या रस्त्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल कुठे गाड्या लोक उभं करतात. फ्रंटेज ॲक्सेस असतो. पार्क व्हेकल, बस स्टॉप्स, नो वेटिंग रिस्ट्रिक्शन. ठीक आहे, सो दॅट इज ऑल अबाउट दी लोकल स्ट्रीट्स, कॉलनीतले रस्ते. Okay, now before proceeding towards the I think last point of this chapter, that is relevance. Okay, uh, let me know any queries if you have, so that we will discuss it at this moment only. You can put it in the chat box, or if you have. Yes, once again I will repeat the major district roads at first, then we will discuss that. Major district roads, no? Okay, so major district roads are the important roads within a district. Major district roads are the important roads with a district, serving the areas of the production and markets and connecting those with each other with the major highways. ठीक आहे, म्हणजे नेमकं काय, तर एखाद्या शहरामध्ये एखादा इंडस्ट्रियल एरिया असेल, मार्केट प्लेस असेल, ठीक आहे, किंवा सोलापूरपासून तुम्ही पुण्याला जाताय, मग सगळ्यात जवळ पहिली मोठी बाजारपेठ कुठे येते, ठीक आहे. मग त्या बाजारपेठला कनेक्ट होण्यासाठी जो रस्ता असेल, किंवा तुमच्या शहराअंतर्गत सुद्धा असू द्या, शहराच्या बाहेर किंवा शहराअंतर्गत, तुमच्या जिथं इंडस्ट्रियल एरिया असेल, जिथं मार्केट एरिया असेल, अशा एरियाजला कनेक्ट होणारा मेन रोड, की जो पुढे चालून तुमच्या नॅशनल हायवेज किंवा स्टेट हायवेजला कनेक्ट होतोय. ठीक आहे, आता आपलं एमआयडीसी एरिया बघा. एमआयडीसी एरियामधले अंतर्गत रस्ते आणि त्यात एक मुख्य रस्ता असतो, की जो एमआयडीसी एरियातून सगळ्या बाजूने ट्रॅव्हल करतो आणि त्यानंतर तो कुठेतरी स्टेट हायवेला किंवा नॅशनल हायवेला कनेक्ट झालेला असतो. त्याला तुम्ही ॲज अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड म्हणून कन्सिडर किंवा जिल्ह्यातला एक प्रमुख रस्ता. ठीक आहे, जिल्ह्यातला एक प्रमुख रस्ता, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विच इज गोइंग टू सर्व एरियाज ऑफ द प्रोडक्शन. जिथे इंडस्ट्रियल एरिया असेल, मार्केट प्लेस असेल, अशा ठिकाणी तो कनेक्ट होते, कनेक्टिंग दोज विथ इच अदर. ठीक आहे, सो सोलापुरातलं चादर मॅन्युफॅक्चरिंगचं प्रोडक्शन असेल, असा एखादा एरिया आहे, तोच एरिया तुमच्या बस स्टँडला कनेक्ट होतोय, किंवा त्या एरियाची गुड कनेक्टिव्हिटी अजून कुठल्या तरी मोठ्या बाजारपेठेशी असेल, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तो कनेक्टिव्हिटी आहे. ठीक आहे, म्हणजे शहरातले जिथे प्रोडक्शन किंवा जिथे इंडस्ट्रियल एरिया आहेत, जे मार्केट प्लेसेस आहेत, ते एकमेकांना ज्या रोडने आपण कनेक्ट करतोय ते आपले मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स असतात. ठीक आहे, जिल्ह्याअंतर्गत म्हणा किंवा जिल्ह्याच्या बाहेर एखादा प्लेस, इंडस्ट्रियल एरिया. Okay, still if you have the doubt, please put it in the chat box. If not, I will take your attendance for this particular time, then we will discuss the rest part.
Okay, dear students, now you can unmute yourself and you can ask me questions if you have. You can unmute and you can talk. Vishal. विशाल कदम, यू वॉन्ट टू से समथिंग? आजचा पार्ट समजलाय? यामध्ये काही शंका काय आहेत? नॅशनल हायवेज, स्टेट हायवेज. हॅलो, प्लीज रिस्पॉन्ड. इज देयर एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द टुडेज डिस्कशन? आजचा पार्ट समजलाय सर्वांना? Yes, sir. Anyone can respond. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. येस काही सर. डाऊट, काही डाऊट यामध्ये, काही शंका विचारण्यासारखी? नाही. विचारू शकता. रस्त्यांचं वर्गीकरण हे जसं मी सांगितलं की 5 मेजर पार्ट्स आहेत. नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आणि तुमचे विलेज रोड्स. ठीक आहे, त्यामध्ये सगळ्यात मेजर कॉन्ट्रीब्युशन हे विलेज रोड्सचं आहे. त्यानंतर डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये चालतं ते. तुमचे स्टेट हायवेज असतील, डिस्ट्रिक्ट रोड्स असतील, ठीक आहे, नॅशनल हायवेज असतील. आणि खूप सर ही वहीत लिहायचं का नाही? हो, लिहायचं आहे ना, वहीमध्ये लिहायचं आहे. ठीक आहे. मी ज्यावेळेस तुम्हाला पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन शेअर केलं त्यावेळेस तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. आता असं लेक्चर चालू असताना लिहायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता. अदरवाईज हा पार्ट असेल तो तुमच्या स्टडी मटेरियलमध्ये ऑलरेडी मी कव्हर अप केलेला आहे. ठीक आहे, त्यातूनही तुम्ही करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. आपला एकच पार्ट राहिलेला या चॅप्टरचा. असाइनमेंटला आणि हा, बोला बोला. सर असाइनमेंटला आणि क्लासला वेगळे करायचे ना नोटबुक? Yes, yes. You are having two separate notebooks. One is for your assignments and second one is for your writing the notes of the chapter. Okay. सर नोट्स नाही त्या पाठवल्या आणखी. नोट्स तुमच्या स्टडी मटेरियल मध्ये ऍक्च्युली मी 3-4 दिवस नव्हतो, त्यामुळे मला अपडेट करता आल्या नाहीत त्या. आणि आपला चॅप्टर आता संपलेला आहे, ऑलमोस्ट एकच पॉईंट राहिलेला आहे. तर मी आज पॉसिबल आज नाही तर उद्यापर्यंत तुमच्या त्या स्टडी मटेरियल लिंक मध्ये मी अपडेट करेल. हे पीपीटी अपडेट करतोय. ठीक आहे, या पीपीटी मधून सगळा पार्ट तुम्ही कॉपी करू शकता. दॅट इज नथिंग बट युअर नोट्स. ओके, हँड रिटन नोट्स किंवा हे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन असू द्या, सगळे पॉईंट्स कव्हर अप केलेले आहेत त्यामध्ये. एक्झामला किती चॅप्टर आहेत? सर्व चॅप्टर असणार, ऑल चॅप्टर्स. कुठल्या एक्झाम बद्दल बोलताय पण? आत्ताच्या. फर्स्ट युनिट टेस्ट का? हा. त्याबद्दल मी सांगेल तुम्हाला आधी. ठीक आहे, एक्झाम कधी होणार आहे किंवा त्या तुम्हाला किती सिलेबसचा पार्ट असणार आहे, ठीक आहे, तो मी सांगेल. त्याबद्दल काळजी करू नका. आणि नोट्सही त्याच्या तुमच्याकडे अवेलेबल असतील. ठीक आहे, आज नाही तर उद्या मी नोट्स अपडेट करून देतो त्या. हा, विचारा. तर असाइनमेंटला किती पेजेस करायचे नोटबुक? असाइनमेंट अराउंड 100 पेजेस, मिनिमम 100 पेजेस. हा, ठीक आहे, 100 पेजेस सफिशियंट झाली तुम्हाला. ठीक आहे, 80 ते 100 पानाची नोटबुक केली तरी चालेल. बेसिक सिव्हिल सब्जेक्ट साठी बोलतोय. ठीक आहे, इतर सब्जेक्ट साठी तुमचे कन्सर्न टीचर्स सांगतील तुम्हाला. अजून काही शंका कोणाला? सर युनिट टेस्ट डेट काय आहे? तुमचे वर्ग शिक्षक कळवतील त्याबद्दल. तुमचा जो ऑफिशियल टेलिग्रामचा ग्रुप आहे ना, त्यावरती डिटेल्स येऊन जातील त्यामध्ये. ठीक आहे, युनिट टेस्ट बद्दल किंवा इतर काय ज्या गोष्टी असतील तुमचे क्लास टीचर्स कन्वे करतील तुम्हाला. अँड वेल इन ॲडव्हान्स कन्वे करतील. असं नाही होणार की बाबा आज सांगितलं आणि उद्या पेपर असणार आहे, असं होत नाही कधी. ठीक आहे, सो यू विल गेट सफिशियंट टाइम फॉर द स्टडी. एनिथिंग? हॅलो सर. हा, बोला. क्लासिफिकेशन ऑफ हायवे मध्ये म्हणजे प्रश्न जर काय आपल्याला काय क्वेश्चन पडला परीक्षेला तर काय काय लिहिणं अपेक्षित आहे त्यामध्ये? हे पहा, क्लासिफिकेशन ऑफ हायवेज तुम्हाला फक्त एकच कॅटेगरी तुमच्या सिलेबसमध्ये आहे, ती म्हणजे आहे क्लासिफिकेशन ऑफ हायवेज बेस्ड ऑन IRC, इंडियन रोड काँग्रेस. ठीक आहे, मग यामध्ये आपले 5 मेजर क्लासेस आहेत. नॅशनल हायवेज, स्टेट हायवेज,
मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आणि विलेज रोड्स. त्यामध्ये तुम्ही वन लाईन डेफिनेशन म्हणजे तुम्ही त्याचं 2 सेंटेन्स मध्ये जरी वर्णन केलं, 4 मार्काला मॅक्स टू मॅक्स क्वेश्चन पडेल. दॅट इज सफिशियंट फॉर रायटिंग. ठीक आहे. ओके. त्याची डेफिनेशन आणि त्याबद्दल एक इन्फॉर्मेशन एक 2 ते 3 ओळीमध्ये जरी कव्हर अप केली तुम्ही, अगेन दॅट इज Okay. सफिशियंट. कारण 4 पेक्षा जास्त वेटेज नाही येणार कुठल्या क्वेश्चनला 4 मार्कांपेक्षा. Okay, just 1 minute is left to conclude this session. So still, if you have the doubt regarding the today's discussion, please let me know in our next lecture, which is going to happen. आताही कोणाला विचारायचं असलं विचारा, 1 मिनिट आहे अजूनही. सर ते असाइनमेंट मध्ये क्वेश्चन होता ना, रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज. मग त्यात रोडचं पण यस, कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी मध्ये फक्त बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनच येणार नाही. तुम्ही कुठल्याही कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी रोडची असेल, ब्रिजची असेल, बिल्डिंगची असेल, तुम्ही त्यामध्ये इन्क्लूड करू शकता. सध्या जर फक्त बिल्डिंग साठी विचारलं तर बिल्डिंग साठी स्पेसिफिक लिहा, किंवा जर कॉमन विचारलं रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर्स इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और कन्स्ट्रक्शन ऑफ हायवेज, तर मग तसं स्पेसिफिकली लिहा जर सेपरेट विचारलं असेल. अदरवाईज फक्त बिल्डिंग साठी जरी लिहिलं दॅट इज ऑल्सो सफिशियंट. आणि त्यामध्ये रोडचा किंवा ब्रिजचाही तुम्ही उल्लेख करू शकता की रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये सुद्धा सिव्हिल इंजिनियर एक्सकॅव्हेशन असेल, त्यानंतर रोडची बांधणी असेल, त्याचं डिझाईन असेल, हे सगळे रोल तो प्ले करत असतो.